Yes, sir. Yes. Okay. So today we are going to start from the last sum, 16 sum, which talks about partly paid up shares and how much of the partly paid up share should be taken for calculation of EPS. That is the question. How much of the partly paid up shares should be taken for the calculation of EPS, that is basic EPS. Okay. Now let's see. An entity issues 1 lakh ordinary shares of rupees 1 each. So they issue 1 lakh ordinary shares of rupee 1 each for a consideration of 2.5 per share. So the total consideration they are going to receive is 2.5 per share. So they are issuing at a premium of 1.5, just like a normal company issues shares of 10 each at a premium of like 20% or something like that. So the face value is 1, so they are issuing at 2.5, that is 1.5 premium. Cash of 1.75 per share was received by the balance sheet date. So by the balance sheet date, the shares are paid up to 1.75 rupees. Okay. So basically, face value is 1, but 2.50 was the expected amount on the share. 1.75 has been received up to the balance sheet date. The partly paid shares are entitled to participate in dividends for the period in proportion to the amount paid. So as per the articles, the company pays dividend up to the amount of partly paid shares. So normally dividends are calculated on the face value. So here they are calculating uh, the dividends on the percentage of paid up value. Calculate a number of shares for the calculation of basic EPS. Now again, similar to what we did yesterday, take a calculator. Firstly, see 1 lakh into 1.75. That is the consideration that the company has received. 1 lakh till the balance sheet date. So 1 lakh into 1.75. So that is what the company has received. Divided by 2.5. That is the actual consideration that should have been received. So that comes to 1 lakh into 1.75 divided by 2.5. So it comes to 70,000 fully paid shares. It comes to 70,000 fully paid shares. So for the calculation of EPS, they will take 70,000. That is how it works. So the number of ordinary share equivalent. So we are converting into ordinary shares that would have been included in the basic EPS on weighted average basis. That is 1 lakh into 1.75. That is the amount paid up on the share of 2.5 divided by 2.5. That is 70,000 shares. So they will take 70,000 in the calculation of EPS. You can do the calculation. So we will not take 1 lakh shares. We will take 70,000 shares. Check the calculation. Because you can also see that 1.75 upon 2.5 into 100, it is 70%. So equivalent is 70,000. That way also you can do. Okay. Understood? Now, illustration 15. The illustration
does not illustrate the classification of components of convertible financial instruments as liabilities and equity, or the classification of related interest and dividend as expenses and equity as required by India's 32. Basically, India's 32 is intangible assets. So in another sum, they are asking ki, uh, when convertible instruments are issued, convertible bonds or convertible uh, debentures or anything, so you have to show the liability component of that and the equity component of that. So they have to bifurcate into two things. So here they are not asking that. So that part is not applicable because we are solving EPS sums. But in one of the sums they have done that. So we'll do that, how that is calculated. So basically when convertible securities are issued, there are two components in that. One is a liability, one is a equity. So you have to classify that part as liability and one part as equity, like that. Okay. So in this sum, they have said profit attributable to equity shareholders of the parent entity is 1 lakh. Profit attributable to equity shareholders of the parent entity is 1 lakh. So 1 lakh is the profit, which is attributable to equity shareholders. That is, this is given to equity shareholders. Ordinary shares, which are 10,000. So ordinary shares is ordinary equity shares. Non-convertible preference shares are 6,000. So they are non-convertible anyways. Non-cumulative annual dividend on preference shares before any dividend is paid on ordinary shares is 5.5. Preference shares are normally paid earlier than the equity shares, so they are paid 5.5 and is non-cumulative. Non-cumulative is basically it doesn't accumulate. If it is not paid, it lapses. Cumulative is basically if in a year it is not paid, next year it is paid double. Last year ka bhi, this year ka bhi. It accumulates. So after the ordinary shares have been paid, a dividend of 2.5 per share, the preference shares participate in any additional dividend on a 20-80 ratio with ordinary shares. So they are saying ordinary shares are paid 2.1 per share. After that, the preference shares participate in any additional dividends on 20-80 ratio with ordinary shares. So preference shares मध्ये पण एक टाइप असतो, that is the participating preference shares. So त्यांना त्यांचा तो फिक्स डिव्हिडंड मिळतोच, प्लस इक्विटी डिव्हिडंड पे केल्यानंतर पण जे काय उरतं त्याच्यामध्ये पण त्यांचा एक थोडा शेअर असतो. सरप्लस जो काय उरतो आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड, आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिव्हिडंड, जो काय उरतो त्याच्यामध्ये पण त्यांना एक पर्सेंटेज मिळतो. जसं की यात त्याने म्हटलंय की जो काय सरप्लस उरतो त्याच्यामध्ये त्यांचा 20-80 असा रेशियो आहे. म्हणजे 20% विल बी प्रेफरन्स शेअर्स, 80% विल बी इक्विटी शेअर्स. So compute the allocation of earnings for the purpose of calculation of basic EPS when an entity has ordinary shares and participating equity instruments that are not convertible into ordinary shares. सो आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये अर्निंग्स काढायचे, ईपीएस नाही काढायचं. हे म्हटलंय कम्प्युट द अलोकेशन ऑफ अर्निंग्स फॉर द पर्पज ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस. बेसिकली आपल्याला काय काढायचंय, आपल्याला काइंड ऑफ डिव्हिडंड अर्नड बाय प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स पर शेअर आणि डिव्हिडंड अर्नड बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स पर शेअर काढायचं. एक तर आपल्याला माहिती आहे की प्रेफरन्स शेअर्सला 5.5 मिळतोच आहे आणि इक्विटी शेअर होल्डर्सला 2.10 मिळतोच आहे. सो हे आपल्याला आयडिया आहे. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट दॅट की 6,000 प्रेफरन्स शेअर्स आहेत इंटू 5.5 केलं तर 33,000 तर डेफिनेटली त्यांना मिळतंय. तसंच ऑर्डिनरी शेअर होल्डर्सला म्हणजे इक्विटी नॉर्मल जे शेअर होल्डर्स आहेत 10,000 इंटू 2.1 त्यांना 21,000 त्यांना एनिवेज मिळतंय. ठीक आहे. सो प्रॉफिट ऍट्रिब्युटेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स द पेरेंट 1 लाख. तर 1 लाख जे आहे ना, आता प्रॉफिट ऍट्रिब्युटेबल टू इक्विटी शेअर द पेरेंट नॉर्मली असं जेव्हा दिलं असतं अर्निंग फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स तेव्हा आपण इक्विटीज फक्त पकडतो. पण इथे त्याने प्रेफरन्सचं पण पकडलंय. म्हणजे बेसिकली प्रेफरन्स डिव्हिडंड पण यातूनच देत आहेत. म्हणजे दिस इज बेसिकली ऍट्रिब्युटेबल टू द इक्विटी. म्हणजे दिस इज इक्विटी अँड प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स बोथ. सो दिस इज द प्रॉफिट ऍट्रिब्युटेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अँड प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स बोथ असं आहे ते. ओके. नॉर्मली जेव्हा असं दिलं असतं इट इज बेसिकली आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स जेव्हा म्हणतो आपण इट इज बेसिकली आफ्टर प्रेफरन्स डिव्हिडंड. सो इथे असं म्हटलंय, पण दिस इज ऍक्च्युअली इन द सम दे हॅव टेकन इट एज
profit attributable to preference shareholders and equity shareholders. So basically, this is net profit after tax. This is PAT आहे हा. PAT नंतर मग प्रेफरन्स डिव्हिडंड जातो, त्याच्यानंतर मग इक्विटी डिव्हिडंड जातो. दिस इज पॅट. ओके, सो काय केलं, पॅट पहिलं घेतलं 1 लाख प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. त्यातून हा डिव्हिडंड जो त्याने म्हटलाय तो पहिला बेसिक डिव्हिडंड देऊच आपण, प्रेफरन्स डिव्हिडंड, इक्विटी डिव्हिडंड. सो 54,000 गेले. सो हे सरप्लस उरलं. नॉर्मली दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. दिस इज ट्रान्सफर टू पीएनएल. पण त्याने इकडे म्हटलंय की ह्याच्यात हे पण डिस्ट्रीब्यूट होतील, ह्याच्यात सरप्लस, हा सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्युटेड in 2080. So preference shares will get 20% of that and 80% of that. So basically 1:4 ratio आहे, 1:4. सो कसं करायचं आता, हे कसं डिस्ट्रीब्यूट करणार, पर शेअर आपल्याला बघायचं डिव्हिडंड किती मिळणार. सो काय करायचं, अलोकेशन करायचं. सो अलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्युटेड अर्निंग म्हणजे हे 46,000 कसे अलोकेट करायचे पर शेअर बेसिकली. आता अलोकेशन पर ऑर्डिनरी शेअर, ऑर्डिनरी शेअरला जे अलोकेट होणार ह्याच्यातलं पर शेअर त्याला ए म्हणूया. ओके, अलोकेशन पर प्रेफरन्स शेअर त्याला बी म्हणूया. ओके, बेसिकली जसं आपण इकडे डिव्हिडंड अलोकेट केलंय, डिव्हिडंड त्यांना दिले 5.5 2.1, तसंच ह्याच्यातलं पण पर शेअर किती अलोकेट करणार 1:4 रेशो ते बघायचं. सो ऑर्डिनरी शेअर होल्डर्सला ए म्हटलंय आपण आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला बी अलोकेशन. आणि आपल्याला एक माहिती आहे की बी जे आहे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला जे मिळणार आहे ते 1/4 ऑफ ए आणि 2080 आहे, बरोबर. सो जर ऑर्डिनरी शेअर होल्डर जे मिळतंय त्याचं 1/4 बी ला मिळणार, म्हणजे बी आहे. 2080 म्हणजे काय की ऑर्डिनरी शेअर जे मिळतंय 80, त्याचं 1/4 इज व्हॉट प्रेफरन्स शेअर आर गेटिंग. सो दॅट इज वाय द इक्वेशन बनतं बी इज नथिंग बट 1/4 ऑफ ए. ओके, सो असं एक इक्वेशन म्हणता येतं की ए म्हणजे ऑर्डिनरी शेअर होल्डर्सला मिळणार आहे इंटू 10,000 प्लस 1/4 ऑफ ए म्हणजे बी, हे आता बघितलं आपण, बी इंटू 6,000 प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला जे मिळणार आहे. सो बीच्या जागी आपण टेक घेतलंय 1/4 ऑफ ए, so that we can easily solve the equation, is equal to 46,000. हे आता काय करायचं, पहिलं तर 1/4 इंटू 6,000 करा. सो 1,500 येतं. ओके, सो उरतं काय, इथे उरतं ए इंटू 10,000 प्लस ए इंटू 1,500 इज इक्वल टू 46,000. सो या ब्रॅकेट्स मधून ए बाहेर काढू. सो ए बाहेर काढला याच्यातून तर ए इंटू ब्रॅकेट 10,000 प्लस 15,000 असं येतं. सो ए इंटू ब्रॅकेट 10,000 प्लस 1,500 म्हणजे काय 11,500 is equal to 46,000. So A is equal to 46,000 upon 11,500. So A is equal to 4. A is a 4 है तो B is 1/4 of A, that is 1. So allocate करायचंय. आधी 5.5 आणि 2.1 तर केलंच आहे. मग प्रेफरन्स होल्डर्सला अजून 1 पर शेअर आणि यांना 4. परत सांगतो, नॉर्मल इक्वेशन आहे A इंटू 10,000 प्लस B इंटू 6,000 इज इक्वल टू 46,000. B च्या जागी 1/4 ऑफ ए घ्या, त्याच्यानंतर 1/4 इंटू 6,000 1,500 होईल. सो ए इंटू 10,000 प्लस ए इंटू 1,500 इज इक्वल टू 46,000. त्या ब्रॅकेट्स मधून ए बाहेर काढा, ए इंटू ब्रॅकेट 10,000 प्लस 1,500 होईल इज इक्वल टू 46,000. सो ए इंटू 11,500 इज इक्वल टू 46,000. There is nothing but a is equal to 46,000 upon 11,500. So a will be 4. 46,000 upon 11,500 is 4. So b is 1/4 of that. So 1. Just go through it. समजतंय का बघा.
Done. Her sum is exactly similar to that. This sum is exactly similar to the last sum. You can try it. You can start. So how do we get the answer? First of all, here also they have given entity has two classes of shares, 5,000 preference shares, non-convertible, 10,000 ordinary shares. Preference shares should get fixed dividend of 5. So basically 5 into 5,000 into 5, 25,000 is the dividend. Ordinary shares are paid, are then paid in which the preference shares, ordinary dividends are then paid in which the preference shareholders do not participate. So obviously equity shareholders will get their dividend. Each preference share then participates in any additional ordinary dividend above 2 at a rate of 50% of any additional dividend payable on an ordinary share. So it's similar to the previous sum where they are saying ki preference shareholders will get 5 rupees per share. Okay. Apart from that, they are saying ki the preference shares are entitled to a fixed dividend of 5 per share before any dividends are paid on ordinary shares. So preference shares will be paid 5 rupees. Ordinary dividends are then paid in which the preference shares do not participate. Obviously, equity shareholders will be paid later. Then each preference share then participates in any additional ordinary dividend above rupees 2 at a rate of 50% of any additional dividend payable on any ordinary shares. So whatever surplus is left after paying the equity shareholders, the preference shareholders also participate in that to the extent of 50% of whatever the ordinary shareholders are getting. So if, for example, preference the ordinary shareholders are getting 1, the preference shareholders are getting 50% of that. So basically 1:2 is the ratio of the surplus that is getting distributed. The last sum it was 2080. Now the surplus will be that preference shareholders will get 50% of whatever the equity shareholders are getting in the surplus after the ordinary dividend is paid. So that is whatever equity shareholders are getting, out of that they are getting 50. So 1:2 is the ratio. Net profit is given 1 lakh and dividends paid to ordinary shareholders 2 per share. Now we have to allocate the earnings. So we'll start with 1 lakh first, then calculate the basic dividend paid to preference shareholders 25,000, that is 5 into 5,000. Ordinary shareholders are 10,000, so 10,000 into 2, so 20. 45 minus Karun, 55,000 is the earned. Now this is the surplus. Again, same calculation that let allocation per ordinary share be A. So allocation per preference share will be 50% of A. So B is 50% of A. So call this B and B will be 50% of A. Now substitute A into 10,000. This allocation per share into 10,000 shares. 50% of A, that is B into 5,000 is equal to 55,000. That is the surplus. So again solve it. So A into 10,000 plus A into 2,500, that is 50% of 25,000, that is 2,500 is equal to 55,000. Take A out. So A into bracket 10,000 plus 10,000 plus 2,500 is equal to 55,000. So A is equal to 55,000 upon 10,000 plus 2,500, that is 4.4. So B will be 50% of that, that is 2.2. Now the distributed earnings are 5 and 2. The undistributed earnings can be allocated in the ratio 2 is 2.2 and 4.4. That will be 7.2 and 6.4. सगळ्यांचा आलं हे आन्सर.
Okay. Okay. Now, an entity issues 2000 convertible bonds at the beginning of year one. Okay. So that is, they are issuing at the start 2000 convertible bonds. The bonds have a 3-year term. So 3 years is the life, and are issued at par with a face value of 1000 per bond. So total value of the bond is 2000 into 1000, that is 20 lakhs, giving total proceeds of 20 lakhs. Interest is payable annually in arrears. So at the end of the year, they are paying interest. Interest is payable annually in arrears at a nominal interest rate of 6%. So 6% is the interest rate on the bonds. Each bond is convertible at any time up to maturity into 250 ordinary shares. So anytime they can be converted into 250 ordinary shares. So one bond against one bond of 1000, you will get 250 ordinary shares. The entity has an option to settle the principal amount of the convertible bonds in ordinary shares or in cash. So the company has the option to whether to convert or to give in cash. When the bonds are issued, the prevailing market interest rate for similar debt without a conversion option is 9%. So similar bonds in the market are issued at 9%, but they don't have a conversion option. Without conversion is 9%. At the issue date, so just because they have a conversion option, they are paying less interest. At the issue date, the market price of one ordinary share is 3 rupees. So one share is coming to 3 rupees. Income tax is ignored. Calculate the basic and diluted EPS when profit attributable to ordinary equity shareholders of the parent is 10 lakhs. Ordinary shares outstanding is 12 lakhs. So from this only we can calculate the basic EPS, 10 lakhs upon 12 lakhs. So whatever is coming, that is the basic EPS. Convertible bonds outstanding as on date, it is 2000. Okay. So we have calculated diluted EPS also. Now, if we dilute as in to calculate diluted EPS, we have to assume that the bonds are converted. Okay. So if the bonds are converted, basically how many shares will be given? 2000 bonds are there. Against each bond, you will be getting 250. So 2000 into 250, 5 lakh additional shares will be given. Okay. So basically, if the bonds are converted today, if we to calculate the diluted EPS, 250 shares will be given against each bond. So 5 lakh additional shares. So basically, for calculation of diluted EPS, we have to add 12 lakhs plus 5 lakhs in the denominator. But as we are converting, we are assuming that the bonds are converted. So the interest component also will be saved, correct? Tax is ignored. So just we have to calculate the tax, the interest. How much interest will be saved? That will be added to the profits. So as the bond will be converted, we are assuming to calculate diluted EPS that the bonds are converted. If we are increasing the shares in the denominator, same way we have to add back the interest that will be paid on the bonds. So 10 lakhs plus the interest amount has to be calculated. Now, how to calculate that? So in such a case, the interest calculation is different. Okay. Now, how do we do that? Now, these bonds, first of all, are paid after 3 years. Okay. So these bonds are paid after 3 years. So the principal amount of 20 lakhs, assuming they are paid after 3 years in cash. So 20 lakhs, we need so basically what is happening is today they have issued and after 3 years they'll be paying back the whole 20 lakhs if we assume they are converted in cash, they are paid in cash. So we will need the present value. We have to calculate the present value of that 20 lakh today. So at whatever we will be paying after 3 years, we need the present value today. Okay. For calculation of interest. Plus we are paying annual interest also. So interest is also paid annually. So 6% on 20 lakh is paid. That is every year 1,20,000 is paid. So we have to discount that as well. So basically, how is the cash flow happening in this case?
20 lakh is paid after 3 years, and annually 1,20,000 is paid at the end of each year. 1,20,000 is also paid. So basically the cash flow is like this: 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, and then 20 lakhs. So this cash flow we have to discount and bring it to 0 year. Okay. So 20 lakhs we have to discount at the end of the 3rd year. What is, so we have to pay 20 lakhs after 3rd year. So what is today's value? And we have to discount that at 9%. Similarly, 1,20,000 we are paying every year at the end of 1st year, 2nd year, 3rd year. We have to discount that. What is today's value? Okay. So that is the liability component of the bond. That is how it is calculated. And on that, we will calculate the interest. Okay. So what we need to do here is first of all discount this. Just a minute. सो बेसिकली हे उघडेपर्यंत तुम्हाला सांगतो काय झालं की असा जेव्हा सम असतो की जेव्हा त्याने बॉन्ड्स दिलेत, कन्व्हर्टेबल बॉन्ड्स दिलेत आणि त्याने सांगितलंय की वी आर गोना कन्वर्ट दॅट इनटू सम नंबर ऑफ शेअर्स. ओके. तर डायल्युटेड ईपीएस काढताना तर आपण नंबर ऑफ शेअर्स तर मल्टिप्लाय करूच. 2000 इंटू 250 ते 5 lakhs येतच आहे. पण आपण इंटरेस्ट पण ऍड बॅक करतो बरोबर प्रॉफिट मध्ये, न्यूमरेटर मध्ये. तर तो इंटरेस्ट कसा काढायचा आहे? ओके. इथे त्यांनी काय दिलंय की बॉन्डची व्हॅल्यू 6% आहे. प्लस इथे इन्फॉर्मेशन दिलंय की नॉर्मल बॉन्ड जर इश्यू केला तर 9% आहे. 6% नॉर्मल इंटरेस्ट पे करतायत. पण जर नॉर्मल बॉन्ड इश्यू केला असतं तर 9% पडलं असतं. सो असं जेव्हा इन्फॉर्मेशन दिलं असतं ना तेव्हा काय करायला लागतं, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द लायबिलिटी कंपोनंट. ऍक्च्युअल लायबिलिटी कंपोनंट आपल्याला काढायला लागतो की याच्यावर किती ऍक्च्युअली आपण इंटरेस्ट भरतोय. तो डायरेक्टली 1,20,000 ने घेऊन येणार नाही, म्हणजे 6% घेऊन येणार नाही. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट की बेसिकली किती इंटरेस्ट आपल्याला ऍड बॅक करता येईल. 5 lakhs तर आपण ऍड करू शेअर्स मध्ये, डायल्युटेड ईपीएस मध्ये, पण वर इंटरेस्ट किती ऍड बॅक करायचा आहे तो पण बघूया. सो आता इकडे काय आहे की हा जो बॉन्ड आहे याचे कॅश फ्लो कसे आहेत त्यावर बघायला लागतील. फर्स्ट इयर वी आर पेइंग 1,20,000 इंटरेस्ट. 20 lakhs वर 6% बॉन्डचा इंटरेस्ट आहे. सेकंड इयर ऑल्सो वी आर पेइंग 1,20,000 द बॉन्ड इंटरेस्ट. 20 lakhs चा 6%. थर्ड इयर ऑल्सो वी आर पेइंग 1,20,000 that is the bond interest. And plus third year we'll be paying back cash, assuming की नॉर्मल बॉन्ड पेमेंट आहे. नॉर्मल बॉन्डचं कसं असतं, डिबेंचर बॉन्डचं, की आपण इंटरेस्ट आणि लास्टला प्रिन्सिपल पे करतो, तो तसं आपल्याला
ऍटलिस्ट इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला तसं करायला लागेल. यू हॅव टू अज्युम की इट इज नॉर्मल बॉन्ड. ओके, सो प्रेझेंट व्हॅल्यू ऍट 9%. 9% ला डिस्काउंटिंग करायचं. सो बेसिकली इट विल बी 1 divided by 1.09. If you do 1 divided by 1.09, that comes to 0.917, 0.9174 is equal to 0.8417 is equal to 0.7722 आणि हे थर्ड इयर पण तेच आहे 0.7722. हे करून आपल्याला प्रेझेंट व्हॅल्यू याची मिळेल 1,20,000 into 0.9174. that comes to 1,10,000,0088. त्याच्यानंतर 1,20,000 into 0.8417, 101,004. त्याच्यानंतर 1,20,000 into 0.7722, 92,664. आणि लास्ट 20 lakhs into 0.7722, 15,44,400. हे जर मी डिस्काउंट केलं तर मला ऍक्च्युअल लायबिलिटी ऍट द स्टार्ट काय आहे ते कळतं. हे कॅश फ्लोज झाले. इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करताना व्हॉट इज द ऍक्च्युअल लायबिलिटी, दॅट इज कमिंग टू 18,48,156. त्यांचा आन्सर थोडंसं वेगळं असेल कारण त्यांनी राऊंड ऑफ वगैरे केलं असेल. सो आपलं असं येते 18,48,156. ह्याला म्हणतात लायबिलिटी कंपोनंट. आपण आता मगाशी एक बघितलेलं की कसं रेकॉर्ड करतात इंडेस 32 प्रमाणे. सो ह्याला लायबिलिटी कंपोनंट असं म्हणतात. आणि बाकीचा जो कंपोनंट आहे दॅट इज रेकॉर्डेड ॲज अ इक्विटी कंपोनंट. बाकीचा म्हणजे 20 लाखातून मायनस करायचं. सो 20 lakhs मधून हे जस्ट इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन साठी आहे. सो 20 lakhs मायनस 18,48,156 जर केलं तर 151,844 जो डिफरन्स आहे दॅट इज द इक्विटी कंपोनंट. ओके, सो आता आपल्याला कळलं की लायबिलिटी कंपोनंट हा आहे. ओके, तर हे बाजूला काढायचं 18,48,156 आणि ह्याच्यावर मग 9% इंटरेस्ट काढायचा. 9%च काढायचा. सो 184,8156 into 9%, that is coming to 166,334.04. हा इंटरेस्ट ऍड बॅक होणार. ओके, अपार्ट फ्रॉम दॅट नंबर ऑफ शेअर्स किती होणार ह्याच्यामुळे कन्वर्जनमुळे 2,000 into 250, that is 5 lakhs. दॅट इज 5 lakhs. सो काय करायचं, एकतर प्रॉफिट मध्ये हे ऍड होणार, शेअर्स मध्ये हे ऍड होणार. दॅट्स इट. ओके, आय विल शो यू, देन यू कॅन कॉपी दिस. सो हे बघा त्यांचं पण तेच, फक्त थोडंसं फिगर बदलली आहे कारण आपलं 156 आहे, त्यांचं 122 आहे. तेवढंच आहे, म्हणजे राऊंड ऑफ मुळे फरक आहे. सो लायबिलिटी कंपोनंट असं येतं. सो अलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ बॉन्ड इश्यू म्हणतात त्याला, बिकॉज दे हॅव गिव्हन दिस पर्सेंटेज. हे सगळं हे दिलं 9%, ह्याच्यामुळे आपण असं केलं, नंतर आपण नॉर्मल केलं असतं. तर 18,48,122, 151 हे 20 lakhs झालं. पहिलं तर आपण ऑर्डिनरीचा एपीएस काढला 10 lakh upon 12 lakh, दॅट कम्स टू बेसिक अर्निंग्स इन द इयर 1, 10 lakh upon 12 lakh, सो 1.83 येतं. त्याच्यानंतर जर आपण हे बघितलं, जस्ट हे बघितलं इन्क्रिमेंटल ईपीएस बघितलं की 166,334 अपॉन 5 lakhs जर केलं तर 0.33 येतं. म्हणजे दॅट इज डायल्युटिव्ह, बिकॉज बेसिक ईपीएस 0.83 आहे आणि हे 0.33 आहे. सो डेफिनेटली इट इज डायल्युटिव्ह. सो डायल्युटिव्ह ईपीएस कसं काढायचं, डायल्युटेड ईपीएस 10 lakhs जो आधीचा प्रॉफिट आहे प्लस 166,331 प्लस 12 lakhs अपॉन 5 प्लस 5 lakhs.
सो 0.69 डायल्यूट झाला. सो हे कसं काढलं 166,331. त्याने म्हटलं दिस रिप्रेझेंट्स द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द प्रिन्सिपल अँड इंटरेस्ट डिस्काउंटेड ॲट 9%, जे आता आपण केलं. 20 lakhs payable at the end of 3 years and 1,20,000 payable annually at the arrears in for 3 years. त्याच्यानंतर प्रॉफिट इज ऍडजस्टेड फॉर ॲक्रेशन, दॅट इज आपण कन्वर्ट केल्यानंतर हा इंटरेस्ट वाचेल 166,331, दॅट इज 9% ऑफ द लायबिलिटी पार्ट बिकॉज ऑफ पॅसेज ऑफ टाइम. हाऊएव्हर इट इज अज्युम्ड ह्याच्या लाईनचा उपयोग नाहीये. आणि 5 lakhs ऑर्डिनरी शेअर्स इज इक्वल टू असे येत आहे 250 into 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. सो दॅट इज हाऊ यू डू इट. सो इथे बेसिकली काय करायचं, अशा सम्स मध्ये इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करताना, ओके, इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करताना बिकॉज दे हॅव गिवन की 6% पे झालाय आणि त्याच्यानंतर हे वेन द बॉन्ड प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 9% वगैरे असं जेव्हा दिलं असतं तेव्हा तुम्हाला पहिलं तर ते कॅश फ्लो डिस्काउंट लागतात ऍट 9%. त्याच्यानंतर तुम्हाला लायबिलिटी कंपोनंट मिळतो, त्याच्यावर मग इंटरेस्ट काढायला लागतो 9% प्रमाणे. दॅट इज द इंटरेस्ट दॅट हॅज टू बी ऍडेड बॅक. शेअर्स तर आपल्याला माहितीच आहे कसे आले. शेअर्स इज जस्ट यू कन्वर्ट. ओके, सो या अशा सम्स मध्ये आपल्याला असं करायला लागतं बिकॉज दे हॅव गिवन की द वेन द बॉन्ड्स आर इश्यूड द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट इन्स्ट्रुमेंट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इज 9%. सो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन जर केलं असं 9% असं जेव्हा दिलं असतं तर तेव्हा समजायचं की असा लायबिलिटी कंपोनेंट काढून त्याच्यावर इंटरेस्ट काढायचा बिकॉज यू हॅव टू यूज दिस 9%. ओके, सो यू कॅन कॉपी दिस. आपला आन्सर थोडासा वेगळा आहे राऊंड ऑफ मुळे, त्याने इकडे 3 डेसिमल घेतले असतील, आपण 4 घेतलेत, त्याच्यामुळे थोडंसं वेगळं, पण कॉपी तर करू शकता तुम्ही. हा 12th सम आपण उद्या करणार आहोत, हा एकच सम राहील. 11th पासून आपण काल केलेले. सो आता 16 to 13 आपले झाले शेवटचे जे होते ते, आणि 11th तुम्हाला वाटतं 6th आपण केलेले, एक मधला राहिलेला फक्त 7th. सॉरी, हा राहिलेला आणि आधीचे 5 राहिलेत, बरोबर. सो हा बघूया. एंटिटी ए has in issue 25,000 4% debentures with a nominal value of 1. So they have 25,000 4% debentures of 1 rupee. So 25,000 debentures. The debentures are convertible into ordinary shares at the rate of 1:1. So ह्याच्या अगेन्स्ट एक एक शेअर मिळणार सगळ्यांना. So 25,000 shares मध्ये कन्वर्ट होईल at any time until 2009. The entity's management receives a bonus based on 1% of profit before tax. मॅनेजमेंटला बोनस मिळतो, डिरेक्टर्सला वगैरे 1% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. एंटिटी एज रिझल्ट्स फॉर 2002, आपण 2002 मध्ये होत आता, showed a profit before tax of 80,000 and profit after tax of 64,000. For simplicity, a tax rate of 20% is assumed in the example. So that is why 80,000 minus 16,000 is 64,000. Calculate the earnings for the purpose of diluted EPS. So इथे क्लिअरली डिबेंचरच्या अगेन्स्ट आपण शेअर्स घेणार आहोत. सो इथे पण काय होणार की बेसिकली डायल्युटेड ईपीएस काढण्यासाठी शेअर्स वाढणार खाली. आता एक्झिस्टिंग शेअर्स काय दिले नाहीयेत. ऍट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट आपण पे करतोय तो ऍड बॅक होईल प्रॉफिट मध्ये, जो काय प्रॉफिट याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऍड बॅक होईल. ऍट द सेम टाइम मॅनेजमेंटला काहीतरी प्रॉफिट वगैरे देतोय आपण, कमिशन देतोय, ते पण बघायला लागेल. एक सेकंड, ईशान इज अगेन रिजॉइनिंग, जस्ट अ सेकंड.
सो काय म्हणत होतो आपण? येस ईशान, आर यू देअर? हॅलो ईशान, आहेस का? Okay, so I'll start again. Entity A has in issue 25,000 4% debentures. Yeah, you can chat ना, बाकी सगळे पण chat मध्येच म्हणतायत ना. You also can message in chat. Entity A has in issue 25,000 4% debentures nominal value of 1 rupee. So debentures आपल्याकडे आहेत 25,000 चे 4% चे nominal value 1. Debentures are convertible to ordinary shares of 1:1. So 1:1. So त्याच्या अगेन्स्ट शेअर्स मिळणार 25,000 if converted. The entity's management receives commission, a bonus based 1% on profit before tax. So त्यांना 1% of 80,000 त्यांना मिळतं. 80,000 is profit before tax. So त्यांना एक 800 मिळतील. Entities A's results for 2002, we are in 2002, showed a profit before tax of 80,000, profit after tax of 64. आपण डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स चालू करू शकतो. आणि त्याने म्हटलंय कॅल्क्युलेट अर्निंग्स फॉर द पर्पज ऑफ डायल्युटेड ईपीएस आणि टॅक्स रेट 20%. सो आपण आता डायल्युटेड ईपीएस जेव्हा काढू तेव्हा आपण जर इथून चालू केलं प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स, तर एक तर इंटरेस्ट वाचेल आपला, तो इंटरेस्ट ऍड करायला लागेल, पण ऍट द सेम टाइम टॅक्स सेव्हिंग जाईल. सो इंटरेस्ट विल बी 25,000 इंटू 4% जर केलं दॅट कम्स टू 1,000. सो 1,000 आपण 64,000 मध्ये ऍड करू, पण टॅक्स मायनस करायला लागेल. टॅक्स विल बी 20% ऑफ दॅट, सो 200 मायनस होईल. हे झालं डिबेंचर्स. त्याच्यानंतर एंटिटीज मॅनेजमेंटला आपण बोनस पण देतोय, तर तो 1%चा इफेक्ट दाखवायला लागेल आपल्याला. सो बाकी आय डोंट थिंक काय आहे. आणि डिबेंचर्स तर वाढतील, म्हणजे नंबर ऑफ शेअर्स विल बी इन्क्रीज बाय 25,000. सो लेट्स सी काय केलंय इथे. तर अर्निंग्स काढायचे, ईपीएस नाही काढायचं ऍक्च्युली. सो प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स 64,000, ऍड रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट कन्वर्ट झाल्यानंतर इंटरेस्ट आपण पे नाही करणार. डायल्युटेड ईपीएस साठी आपल्याला अर्निंग्स हवेत. सो इंटरेस्ट ऍड बॅक होईल 1,000, पण टॅक्स सेव्हिंग जाईल. सो नेट ऍक्च्युली वी आर ऍडिंग बॅक. सेम वे वी आर पेइंग मॅनेजमेंट बोनस. सो याच्यावर टॅक्स सेव्हिंग होईल, कारण हा एक्सपेन्स आहे. सो त्याच्यावर 20% टॅक्स सेव्हिंग होईल. सो 2 ऍड करायचं. वी कॅन क्लेम दॅट एज डिडक्शन. त्याच्यामुळे टॅक्स सेव्हिंग होईल, तेवढा टॅक्स वाचेल आपला. सो हे ऍड करून येतं 64,792. दॅट इज अर्निंग्स फॉर द पर्पज ऑफ डायल्युटेड ईपीएस. That is earnings for the purpose of diluted EPS. ठीक आहे ना. अजून एक तुम्हाला मेथड दाखवतो. तुम्हाला जर असं नसेल करायचं, एकदम सिम्पल करायचंय, तर असंही करू शकता. हे बिफोर टॅक्स वगैरे करायचं नसेल, म्हणजे आफ्टर टॅक्स वगैरे, तर स्ट्रेट 80,000 घ्या बिफोर टॅक्स. ठीक आहे, कॅल्क्युलेटरवर 80,000 घ्या प्लीज. 80,000 घ्या बिफोर टॅक्स. त्याच्यामध्ये टॅक्स, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऍड बॅक करू. इंटरेस्ट किती आहे? 4% ऑफ 25,000. 1,000 ऍड बॅक करा, बरोबर. त्याच्यानंतर आपण काय देतोय? आपण बोनस देतोय, बरोबर. बोनस किती आहे? बोनस इज बेसिकली 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. सो 800 होणार. आपण इथे ऍड किती केलाय? 1,000 चा 1% गेलाय. ओके, इन्क्रिमेंटलच घेतलंय, सॉरी. बेसिकली इन्क्रिमेंटलच बघितलंय. ऑलरेडी त्याने असं पकडलंय की 180,000 वर बोनस पकडलाय त्याने, पण आता हा जो 1,000 रुपये ऍडबॅक होतील बिकॉज ऑफ द, आपण कन्वर्ट सपोज केले, तर 1,000 रुपये डिबेंचरचे पण ऍडबॅक होतील. सो त्याच्यावर पण त्यांना प्रॉफिट द्यायला लागेल, बिकॉज आता प्रॉफिट विल बी नाव 81,000. त्याच्यामुळे फक्त तेवढ्यावरच पकडलाय, कारण 80,000 मध्ये त्याने अजून केलं ऑलरेडी पकडलाय म्हणून. ओके, सो 81,000
प्लस या 1000 वर त्यांना कमिशन पण द्यायला लागेल, बोनस द्यायला लागेल, ऑलरेडी बाकी प्रॉफिट दिला असेल ह्याच्यावर पण द्यायला लागेल. सो 1000 वर 1% इज 10. सो 10 पण ऍड करा. 81,000 आपण ऍड केले आधी, 80 मग 1000 मग 10. ओके, सो 80,000 प्लस 1000 प्लस 10. आता लेस 20% करा. बरोबर ना. 80,000 प्लस 1000 प्लस 10 मायनस 20%. किती येत आहे? 64,808, म्हणजे ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस. ओके, तसंही करू शकता. सो तुम्हाला तसं करायचं तसंही करू शकता की बेसिकली तुम्हाला हे इकडे आफ्टर टॅक्स केल्यामुळे मग टॅक्स सेव्हिंग वगैरे दाखवायला लागतं. सो आधी बिफोर टॅक्स पकडूनच तुम्ही ऍड केलं. ओके, तसंही करू शकता की बेसिकली 80,000 घ्यायचं बिफोर टॅक्स, त्याच्यामध्ये ऍड बॅक द इंटरेस्ट. ऍड बॅक इंटरेस्ट विल बी 25,000 चा 4% इज 1,000. 81,000. 81,000 मध्ये जे प्रॉफिट वाढतोय त्याच्यावर यांना बोनसही द्यायला लागेल 1%. सो 10 रुपीज ऍड होईल. 1,000 चा 1% इज 10 रुपी. So 81,010 will be the amount. So this is all before tax, less tax 20%. तुम्हाला जे काय आन्सर येईल that is the earnings for diluted EPS. So it's very close to this answer. So difference is almost 16 रुपयाचा डिफरन्स येतो. So it is similar. ओके, तर असं करू शकता किंवा असं करू शकता. इथे काय केलंय की आफ्टर टॅक्स पकडल्यामुळे मग ऍड इंटरेस्ट लगेच टॅक्स एक्सपेन्सेसला लेट केला. परत इथे सॉरी इकडे आपलं एक चुकलं. हे मायनस करायचं, आपण ऍड केलं 10. यू हॅव टू सबट्रॅक्ट दॅट. ऍड केलं आपण, सबट्रॅक्ट करायचं, मग बरोबर येईल आन्सर, अजून परफेक्ट येईल. 80,000 प्लस 1,000 दॅट इज द इंटरेस्ट दॅट इज ऍडेड बॅक. आणि आपण मॅनेजमेंटला त्याच्यावर पे करणार, सो लेस होणार. सॉरी, आपण ऍड केलं, लेस 10 रुपीज. सो 89,90 येतं. त्याच्यावर लेस 20% करा. एक्झॅक्ट आन्सर येतं 64,792. इट इज एक्झॅक्ट. 80,000 मध्ये इंटरेस्ट ऍड बॅक आणि मॅनेजमेंटला पे करायचंय, आपण ऍड केलं तुम्ही, लेस करायचं 10 रुपीज. सो वॉट एव्हर द आन्सर इज 89,90, त्याचं लेस 20% करा, सेम आन्सर. आय थिंक दॅट इज इझियर. ओके, सो आय शो यू. आपण काय केलं, पहिलं प्रॉफिट बिफोर टॅक्स करायचं. ओके, मी त्याला रेकॉर्डिंग पाठवतो. दॅट इज वाय आय रेकॉर्ड द लेक्चर्स. कोणी मिस केलं तर आय कॅन सेंड देम. ओके, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स इज 80,000. प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 80,000 आहे. इंटरेस्ट ऍड बॅक, कारण आपण डायल्युटेड ईपीएस काढताना आपण काय करतो, इंटरेस्ट परत ऍड बॅक करतो, कारण वी अज्युम की डिबेंचर्स विल कन्वर्टेड. सो किती, 1,000. त्याच्यानंतर लेस मॅनेजमेंटला जे बोनस देणार, फक्त ह्याच्यावरच पकडायचं आहे, ह्याच्यावर दिलाय असं पकडूया. सो 1,000 जो प्रॉफिट वाढतोय त्याच्यावरच त्यांचा बोनस कॅल्क्युलेट करू. ऑलरेडी बाकीचा दिलाय असं अज्युम करू. सो दॅट विल बी किती आहे, 1%. that will be 1,000 into 1%. आणि हे होतं 25,000 into 4%. ठीक आहे, हे तर गिवन आहे. ठीक आहे, सो व्हॉट कम्स इज 81,000 minus 10. so that is 81,000 minus 10, that comes to 89,90. बरोबर, लेस टॅक्स. आता टॅक्स मायनस करा. टॅक्स किती आहे, 20%. सो जे काय आहे 89,90 minus 20%,
64,792. This is much easier than what they have done. करेक्ट. ते ऍड टॅक्स लेस टॅक्स हे करण्यापेक्षा डायरेक्ट बिफोर टॅक्स घेऊन तुम्ही हे करू शकता. पण ते पण तुम्हाला माहिती पाहिजे बेसिकली, कारण दोन्ही माहिती पाहिजे. कारण कधी कधी सम मध्ये सपोज त्याने आफ्टर टॅक्सच दिलं असेल तर काय करणार तुम्ही. आता इथे त्याने बिफोर टॅक्स दिलाय म्हणून वी कॅन डू दिस, पण आफ्टर टॅक्स दिलाय तर मग तसंच करायला लागेल. ओके, तर हे पण कॉपी करा आणि ते पण आपण डिस्कस करू परत. त्याच्यानंतर जर आफ्टर टॅक्स नाही केलं तर काय होणार, 64,000 घ्यायला लागेल आफ्टर टॅक्स. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट ऍड करू. आता ऑलरेडी आपण इथे आफ्टर टॅक्स घेतल्यामुळे लगेच इकडे नेट टॅक्सचा एक्सपेन्स दाखवायला लागेल की बेसिकली 1,000 जर ऍड करतोय तर आपलं टॅक्स सेव्हिंग जातं त्याच्यातलं. सो जेव्हा आपण 1,000 ऍड करू आपलं टॅक्स सेव्हिंग 200 जातं त्याच्यावर. सो ते लेस करायला लागेल. लेस द मॅनेजमेंट बोनस 10, त्याच्यावर टॅक्स सेव्हिंग होईल कारण एक्सपेन्स आहे. सो 2. सो असं करून 64,792 येतं. सो बोथ यू शुड नो. एकच माहिती पाहिजे असं नाही, कारण तुम्हाला जर 64च दिलं असेल तर मग काय करणार. इथे 80 दिलंय म्हणून वी कॅन डू बोथ. त्याच्यानंतर 6th आपण ऑलरेडी काल केलंय. हे बेसिक आहे एकदम. हा, ह्याच्यामध्ये ना एक छोटस एक तुम्हाला लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे. बेसिकली आपल्याला वेटेड ऍव्हरेज शेअर्स काढायचे. ईपीएस साठी वेटेड ऍव्हरेज शेअर्स कधी काढायला लागतात, बिकॉज ड्युरिंग द इयर वेगवेगळे इश्यूज झालेले आहेत. स्टार्ट ऑफ द इयर बॅलन्स वेगळा आहे, मध्येच इश्यू झालाय, बायबॅक झालाय, बोनस झालाय. सो आपल्याला एक वेटेड ऍव्हरेज काढायला लागतो. सो एक्स लिमिटेड 1st Jan they had 10 lakh shares in issue. Opening balance is 10 lakhs. 28 Feb they issued 2 lakh shares at fair value. नवीन इश्यू झालाय. 31st August ला बोनस इश्यू 1 for 3 shares held. आणि 30th November ला issued 2,50,000 shares at fair value. Calculate the number of shares which would be issued in the basic EPS calculation. Consider the reporting date as December end. So December ला आपलं वर्ष संपतंय. आता काय करायचं, तुम्हाला मी एक बोललेलो की बोनस ही जी गोष्ट आहे 31st ऑगस्टला जरी झाली आहे तरी वी हॅव टू अज्युम की बोनस आधीपासून आहे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. ईपीएस करताना आपण रिस्टेट करतो. वी हॅव टू अज्युम इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. आता इथे फक्त आपल्याला शेअर्स काढायचे, काही काय करायचं नाहीये. सो वी हॅव टू अज्युम की द बोनस इज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम. बोनस किती आहे, 1 for 3. ओके, 1 for 3. तर अशा काय करायचं, ह्याची टोटल घ्यायची 1 for 3, म्हणजे प्रत्येक 3 शेअरवर तुम्हाला 1 शेअर मिळणार आहे. टोटल घ्यायची. सो बेसिकली लक्षात घ्या की माझ्याकडे जर 3 शेअर असतील, आता माझ्याकडे 3 शेअर असतील तर मला 1 शेअर बोनस देणार. सो आता माझ्याकडे 4 शेअर होणार, बरोबर. सो काय करायचं, सो बेसिकली जर कंपनीमध्ये 3च शेअर असतील तर आफ्टर बोनस विल बिकम 4, करेक्ट. सो हे दोन ऍड करायचं. 1 + 3 किती होतं, 4. आणि आधीचे जे शेअर्स आहेत ना बोनसच्या आधीचे, म्हणजे 10 लाख आणि हे 2 लाख, याला मल्टिप्लाय करायचं. 10 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 3, कारण हे ऑलरेडी 3 आहेत, म्हणजे दीज वर द ओरिजिनल शेअर्स. सो इंटू 4 अपॉन 3 करायचं. सो रेशिओ काय होता, 1 for 3 ना. सो टोटल होणार 4. ओके, आफ्टरवर्ड्स 4 होणार. आधी किती आहे, 3. सो दिस इज 3, व्हॉट इज 4. सो इंटू 4/3 करायचं. काय करायचं, इंटू 4/3. कळतंय. तसंच जर आता इकडे 1/5 असतं, 1 for 5 असतं, 1 शेअर फॉर 5 शेअर्स, ठीक आहे. तर मग आफ्टर बोनस किती झाले असते, 6 शेअर्स. म्हणजे ज्याच्याकडे 5 शेअर त्याला 6 मिळाले असते, त्याच्याकडे टोटल 6 झाले असते, अजून 1 मिळाला असतं. 1 for 5 जर असतं तर मग आफ्टर बोनस 5 शेअरचे 6 शेअर झाले असते. तर मग अशा काय करायचे, आधीचे जे शेअर्स आहेत इंटू 6/5. कळलं. सो बिकॉज हे जे आहेत ते आधीचे आहेत,
इंटू 6/5. तसं या केसमध्ये इंटू 4/3. ओके, बिकॉज हे जे आहेत ते 3 आहेत, व्हॉट इज 4, म्हणजे दिस इज आफ्टर बोनस असं. सो यू आर रिस्टेटिंग द शेअर्स विच इन्क्लूड्स द बोनस नाव. करेक्ट आहे. सो बेसिकली परत दाखवतो. छोटंसं कॅल्क्युलेशन आहे की आधी 10 लाख शेअर होते सपोज, ठीक आहे, सपोज आधी 10 लाख होते आणि नंतर बोनस झाला 1:4, 1:3. ठीक आहे. आता 1:3 म्हणजे आधी ज्याच्याकडे 3 शेअर होते त्याला आता अजून एक मिळणार, म्हणजे ओव्हरऑल ज्याच्याकडे 4 होणार. बरोबर. सो बेसिकली ज्याच्याकडे 10 लाख आहेत त्याच्याकडे किती होणार, तेच होणार ना. म्हणजे बेसिकली ज्याच्याकडे 10 लाख आहे, सो 10 लाखाच्या अगेन्स्ट बोनस किती मिळणार, 10 lakhs इंटू 1/3 करा. सो पकडा 3,33,333 एवढे शेअर्स मिळणार. बरोबर. सो टोटल शेअर्स दॅट विल कम इज एक तर 10 lakhs प्लस 333. सो टोटल शेअर्स नाव आधीचे 10 lakhs पण ऍड करायला लागतील. सो टोटल शेअर्स विल बी 13,33,333. बरोबर असे होतील. सो आधीचे जर 3 आहेत त्याच्यामध्ये अजून एक ऍड होणार. दॅट इज द थिंग. ओके. सो द लॉजिक इज ज्याच्याकडे 3 शेअर आहेत आधी, ज्याच्याकडे आधी 3 शेअर होते त्याला आता अजून एक मिळणार शेअर, तो त्याच्याकडे 4 असतील. बरोबर. सो जर दिस इज 3, this is 3, what is 4? Right? If this is 3, what is 4? So what you do, 10 lakhs into 4 divided by 3 is 13,33,333. कळत आहे. तेच आहे म्हणजे बेसिकली लॉजिक इज बेसिकली बोनस ऍड करून किती, दॅट इज अ कॅल्क्युलेशन डू इट. तुम्ही डायरेक्टली बोनस पण ऍड करू शकता, असं काय हे नाही, म्हणजे 1/3 ऍड करून पण तुम्ही करू शकता, पण दॅट इज हाऊ यू डू इट. कॅल्क्युलेशन आहे 4/3, बिकॉज आफ्टर बोनस किती होणार याचे ऍड करून 4. 3 वर 1 मिळणार म्हणजे 4 होणार. सो आता 3 आहे, मग 4 किती, तेच येणार. तुम्हाला असं नसेल करायचं तर मग स्ट्रेट 1/3 ऍड करा, जसं मगाशी आपण केलं. याच्यात मग तुम्ही हे 1 ऍड करा, तसंही करू शकता. 33,33,333 तसंही करा की 10 इंटू 1/3 करा, 33,33 हे येणार तुम्हाला. वॉट एव्हर सूट्स यू. पण शॉर्टकट इज की स्ट्रेट 4/3 करायचं. ठीक आहे. तसंच जर आता हे असतं रेशिओ असता 1/4 असता, 1:4 असता, तर प्रत्येक ज्याच्याकडे 4 शेअर्स आहेत त्याला 1 शेअर मिळणार आहे. मग टोटल त्याच्याकडे 5 शेअर होणार आहेत. बरोबर. तो सेम लॉजिक. जर 10 lakh इज 4, व्हॉट इज 5? सो काय करायचं, 10 lakh इंटू 5 अपॉन 4. So that comes to 12,50,000. हे 10 lakhs. तुम्ही डायरेक्टही करू शकता की 10 lakhs ला 1/4 पण करू शकता. 10 lakh इंटू 1/4 इज 2,50,000 ओनली. तसंही करू शकता. वॉट एव्हर सूट्स यू. कळलं. मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितलं की डायरेक्ट 5/4 करा किंवा 4/3 करा, असं पण करू शकता. तुम्हाला जर 1/3 ऍड करायचंय तसं पण करा, 1/4 ऍड करा, असंही करा. वॉट एव्हर सूट्स यू. यू कॅन राईट दिस.